اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے ایک بڑی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 3 اگست 2024 کو فلسطینیوں کی حمایت میں پوری دنیا سڑکوں پر آ جائے۔ بین الاقوامی سطح پر غزہ اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے فلسطینی اسیران کی رہائی کے لیے مطالبے کے دن کے طور پر 3 اگست کو منایا جائے اور ان کی اسرائیلی جیلوں سے رہائی کا مطالبہ کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے اسماعیل ہانیہ نے ہفتے کا روز مقرر کیا ہے۔ حماس کے سربراہ کی طرف سے جاری کردہ بیان، جو اتوار کے روز شائع ہونے والے بیان میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ اسیران کی رہائی کے لیے دی گئی کال کے موقع پر وسیع پیمانے پر شرکت کو یقینی بنایا جائے تاکہ اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینی قیدیوں کو خوفناک حد تک پرتشدد قید سے نجات مل سکے، جہاں ان پر اسرائیلی فورسز بہیمانہ تشدد کر رہی ہے۔ حماس سربراہ اسماعیل ہانیہ کا یہ بیان گزشتہ کل یعنی اتوار کی شام سامنے آیا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے عرب دنیا اور مسلم ممالک میں بھی فلسطینیوں کی اسرائیلی جیلوں میں موجود اسیران کی رہائی کے لیے مؤثر آواز اٹھائے جانے کی اپیل کی ہے۔ اسرائیلی جیلوں میں ہزاروں فلسطینی اس وقت قید ہیں اور نظر بند بھی، جن کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں، مگر اسرائیلی فورسز انہیں جیلوں میں بند کیے ہوئے ہیں۔ غزہ کی پٹی جو 7 اکتوبر سے اسرائیل کی وحشیانہ جنگ کا نشانہ بنی ہوئی ہے، اس جنگ میں غزہ کے شہریوں کی ہزاروں کی تعداد شہید ہو چکی ہے۔ اسماعیل ہانیہ نے پوری دنیا سے یہ اپیل کی ہے کہ 3 اگست بروز سنیچر ہفتے کو فلسطینیوں کی حمایت میں پوری دنیا سڑکوں پر آ جائے۔ آئے ناظرین، بڑی اچھی خبر میں اسے کہوں گا، اس وقت ترکی کے پریزیڈنٹ، ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ اسرائیل پر ہم چڑھائی کر سکتے ہیں، ہمیں روکنے والی کوئی چیز نہیں۔ ترکیہ کے صدر اردوغان نے اپنے ملک کی فوج کو مضبوط بنانے پر زور دیا ہے تاکہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی کارروائیوں کا بھرپور جواب دیا جا سکے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بھائی 10 مہینوں سے تم خاموش ہے اور 10 مہینوں کے بعد بھی یہ بیان دے رہے ہیں، آخر ایسا کیوں کہ اب آپ منہ کھول رہے ہیں کہ ہم حملہ کر سکتے ہیں، ہم کو روکنے والی کوئی چیز نہیں؟ کیونکہ پوری دنیا اسلامی ملکوں کو پر تھوک رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سب مر کہاں گئے۔ لیکن خیر، ابھی ترکیہ کے صدر کا یہ اشارہ آیا ہے، بلکہ ترکیہ نے فلسطینیوں کی مدد کے لیے اسرائیل پر حملے کا اشارہ کر دیا ہے۔ ترک صدر اردوغان کا کہنا ہے کہ ترکیہ اور لیبیا کی طرف فلسطینیوں کی مدد کے لیے فوجی دستے کے ہمراہ اسرائیل میں ہم داخل ہو سکتے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق طیب اردوغان نے ترک حکمراں جماعت کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں مضبوط ہونا ہوگا تاکہ اسرائیل فلسطین میں جاری جارحیت کو ختم کریں، جس طرح ہم کاراباخ اور لیبیا میں داخل ہوئے۔ ممکنہ طور پر ہمیں اسرائیل میں بھی اسی طرح کرنا ہوگا، ہمارے پاس ایسا نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے یہ کہا کہ ہمیں مضبوط رہنا ہوگا تاکہ ہم یہ قدم اٹھا سکیں اور اسرائیل فلسطین کے مساد مزید جارحیت کا مرتکب نہ ہو سکے۔
आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, गोलान की पहाड़ियों पर रॉकेट फायर के बाद अब इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की है। इजराइल ने जुनूबी लेबनान पर तबाहकुन हमले किए हैं। लेबनान ने इजराइल के जेर कब्जा गोलान की पहाड़ियों में होने वाले रॉकेट हमले की बैनुल अक़वामी तहकीकात का मुतालबा किया है। रॉकेट हमले जिसका इल्जाम इजराइल ने हिजबुल्लाह पर लगाया है, उसमें बच्चों समेत 12 अफराद हलाक हुए थे। हिजबुल्लाह ने मजदल शम्स पर शनिचर को होने वाले हमले में मुलव्विस होने की तरदीद करते हुए कहा कि हिजबुल्लाह का इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं और इस हवाले से किए जाने वाले तमाम दावों की तरदीद हम करते हैं। हिजबुल्लाह के बयान के बाद प्रोग्रेसिव सोशलिस्ट पार्टी के साबिक सरबराह और लेबनान के सबसे ताकतवर रहनुमा ने कहा कि दुश्मन इजराइल इलाके में तकसीम पैदा करने, इलाके को टुकड़े करने और उसकी मुख्तलिफ कम्युनिटियों को टारगेट करके जो कुछ कर रहा है, इसके खिलाफ हम उसे खबरदार करते हैं। और उन्होंने कहा कि वार्निंग उस वक्त आई जब इजराइल ने जुनूबी लेबनान पर हमला किया, जिसमें बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। खैर, इजराइल ने अब गोलान की पहाड़ियों पर हमले का बदला जुनूबी लेबनान से लिया है, हिजबुल्लाह से लिया है और जुनूबी लेबनान पर तबाहकुन हमले किए हैं। हालांकि हिजबुल्लाह गोलान की पहाड़ियों पर रॉकेट फायर करने से पूरी तरीके से इनकार कर रहा है कि इस हमले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि हिजबुल्लाह और लेबनान का यह कहना है कि बैनुल अक़वामी इस हमले की तहकीकात कराई जाए, क्योंकि इजराइल किसी पर हमला करने के लिए इसी तरीके से बहाने ढूंढता है। गज्जा के हालात को लेकर फिर बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान इजरायली आतंक जारी रहा। इजरायली आतंकी हमले, बर्बरियत और दरिंदगी जारी रही और गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान गज्जा की 9% आबादी को एक बार फिर बेघर कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहदा का ये बयान सामने आया है। अक़वाम मुत्तहदा के राबता दफ्तर बराए इंसानी उमूर ने बताया है कि इजरायली फौज के इनखला के अहकामात की वजह से सिर्फ गुज़िश्ता हफ्ते गज्जा की पट्टी की 9% आबादी को बेघर होना पड़ा। आप जानते हैं कि गुज़िश्ता हफ्ते किस तरीके से वीडियो गज्जा की वायरल हो रही थी और किस तरीके से गज्जा की माएँ, बहनें, बूढ़ी औरतें, मासूम छोटे छोटे बच्चे अपना सामान लेकर भागते हुए, जान बचाते हुए गज्जा को खाली कर रहे थे। बताया जा रहा है कि 1,90,000 फ़लस्तीनी इस वक्त अभी बेघर हुए हैं और अक़वाम मुत्तहदा ने यह भी कहा है कि इंसानी हमदर्दी की तमाम कोशिशें मुतासिर हो रही है। यानी अक़वाम मुत्तहदा के जो डिपार्टमेंट्स वहाँ पर गज्जा और फ़लस्तीन में मजबूरों और परेशान हाल लोगों को ग़िज़ा देकर, फूड देकर, दवाएं देकर, पानी देकर किसी भी तरीके से मदद करना चाहते हैं, उन तमाम की कार्रवाइयाँ भी मुतासिर हो रही है, क्योंकि इजराइल मदद करने वालों को मदद भी करने नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि मदद की लाइन में लगे हुए फ़लस्तीनियों और गज्जा के रहने वालों पर इजराइल उन पर भी बम बरसा रहा है। नाज़रीन, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बांग्लादेश में तलबा का, स्टूडेंट्स का एहतजाज, आंदोलन, मुजाहरा अब ख़त्म हो गया है। इंटरनेट सर्विसेज भी बहाल कर दी गई है। पुलिस की ज़ेरे हिरासत तालिब इल्म रहनुमा नाहिद इस्लाम ने एक वीडियो पैगाम में तालीमी इदारों को दोबारा खोलने का मुतालबा करते हुए कहा कि सरकारी मुलाजमतों के कोटा सिस्टम में मंतिकी इस्लाहात का हमारा बुनियादी मुतालबा पूरा हो गया है। तलबा के इस एहतजाज के दौरान तकरीबन 150 अफराद हलाक हुए थे। बांग्लादेशी हुक्काम का कहना है कि तलबा की जानिब से सरकारी मुलाजमतों के कोटे के खिलाफ एहतजाज ख़त्म करने और हालात मामूल पर आने के बाद मुल्क भर में इंटरनेट सर्विसेज बहाल कर दी गई है। और तालिब इल्म रहनुमा नाहिद इस्लाम ने भी वीडियो पैगाम जारी करते हुए तालीमी इदारों को दोबारा खोलने का मुतालबा किया है। वहीं पर तलबा तंजीमों ने यह भी कहा है कि अगर तालिब इल्म रहनुमा हमारे लीडरों को अगर छोड़ा नहीं गया तो फिर दोबारा हम सड़कों पर उतर आएंगे। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट
हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कॉन्टैक्ट